can start today again the next examples. Start it. In that first, that are the some operations there. X raised to 3 minus 5 bracket raised to 5 divided by x raised to 3 plus 3 bracket raised to that of the 3. बरोबर. तर again I give that of the name y आणि मग बघा, and therefore our dy by dx equal to same construction, that dy by dx equal to dt by dx of, आणि मग इथं आहे कोशंट हा x raised to 3 minus 5 bracket raised to 5 divided by x raised to 3 plus 3 bracket raised to 3. मिळालं. आणि मग आता take the use of that quotient rule there, and by our quotient rule take that of the denominator first, x raised to 3 plus 3 bracket raised to 3 into dt by dx of numerator x raised to 3 minus 5 bracket raised to 5. बरोबर. मायनस आता न्यूमरेटर आहे तसा x raised to 3 minus 5 into dt by dx of x raised to 3 plus 3 bracket raised to 3 आणि divided by that v square, आणि v square च्या ऐवजी आहे x raised to 3 plus 3 bracket raised to 3 आणि परत त्याचा स्क्वेअर, like of that. बरोबर. now that is equal to, मग आता पहिला पार्ट नो चेंज हा, x raised to 3 plus 3 bracket raised to 3 into, आता याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा. मग पॉवर फंक्शन अगोदर आहे ना, that is a 5 times x raised to 3 minus 5 आणि मग त्या ब्रॅकेटचा dt by dx म्हणजेच x raised to 3 minus 5 चा आला. त्यानंतर सिमिलर मायनस x raised to 3 minus 5 bracket raised to 5 into dt by dx of that cube, त्या ब्रॅकेटचा क्यूब. मग पॉवर फंक्शन प्रमाणे 3 times x raised to 3 plus 3 राहणारी पॉवर राहिली 2 आणि dt by dx of that bracket x raised to 3 plus 3 आणि त्या सर्वांना डिवाइडेड आहेच x raised to 3 plus 3 आणि मग इथं येतं by laws of indices that is 6. आणि या a raised to m bracket raised to n that is a raised to m. त्यानंतर that is equal to here. मग आता कलेक्ट दॅट, इथं 5 ला आपण इकडे घेऊया. त्यानंतर x raised to 3 plus 3 bracket raised to 3 आलं. त्यानंतर x raised to 5 टाइम्स, एक मिनिट हा, इथं 4 पॉवर राहिली, 5 टाइम्स इकडे घेतले, x raised to 3 minus 5 bracket raised to 4 आणि x raised to 3 चा डेरिव्हेटिव्ह आला त्या ठिकाणी 3x स्क्वेअर. बरोबर. त्यानंतर हे वजा साइन तुमचं, परत त्या 3 ला आपण इकडे घेऊया, 3 टाइम्स x raised to 3 minus 5 bracket raised to 5 आणि आता आहे इथं x raised to 3 plus 3 bracket स्क्वेअर आणि परत x raised to 3 चा डेरिव्हेटिव्ह आला 3x स्क्वेअर आणि शेवटी डिवाइडेड बाय आहे तेच x raised to 3 plus 3 bracket raised to 6 आणि इथं तुमचा dy by dx ओव्हर, आणखी शक्य थोडं स्वरूप दिवा, म्हणजे 3 आणि हे 5 15 येते, त्या x स्क्वेअर आपण इकडे घ्यायचं, 15 टाइम्स x स्क्वेअर into x raised to 3 plus 3 bracket raised to 3 x raised to 3 minus 5 bracket raised to 4, परत हे 3 आणि 3 9 आले, minus 9x स्क्वेअर x raised to 3 minus 5 bracket raised to 5 x raised to 3 plus 3 bracket स्क्वेअर आणि त्या सर्वांना डिवाइडेड बाय आहे x raised to 3 plus 3 bracket raised to 6. तर अशा रीतीने मग तुम्हाला ते डेरिव्हेटिव्ह पूर्णपणे मिळेल. त्यानंतर तर सी दॅट एक्झाम्पल्स, तर डू द प्रॅक्टिस वेल दॅट यू कॅन गेट इमिडिएटली. झालं. त्यानंतर अनदर वन बघा, आता स्क्वेअर रूट ऑफ cos of x, square root of cos of x plus square root of cos of square root of x, same construction, and let give that name that is the y. परत आपल्या नियमाप्रमाणे
dy बाय dx इक्वल टू बेरीज आहे डायरेक्ट सेपरेशन करू dt by dx of square root of cos x plus that dt by dx of square root of cos of square root of x. That angle is that of the x. कळलं? आणि मग चालायचं परत नियमाप्रमाणे वर्गमूळ आहे प्रथम मग त्याचा डेरिव्हेटिव्ह आला 1/2 टाइम्स स्क्वेअर रूट जे असेल ते आणि परत त्याचा dt by dx म्हणजेच cos of x बरोबर प्लस त्यानंतर 1/2 टाइम्स स्क्वेअर रूट ऑफ cos of square root of x आणि अगेन dt by dx of cos of square root of x जोपर्यंत x येत नाही तोपर्यंत चालायचा त्यानंतर दॅट इज इक्वल टू cos चा डेरिव्हेटिव्ह आला तुमचा मायनस साइन त्याला इथे एक्सप्रेस करा मायनस साइन ऑफ x 2 टाइम्स स्क्वेअर रूट ऑफ cos of x प्लस आता इथं थोडंसं व्यवस्थित cos चा डेरिव्हेटिव्ह आला तुमचा परत मायनस साइन अँगल आता x नाही तर स्क्वेअर रूट ऑफ x आहे इथं आलं 2 टाइम्स स्क्वेअर रूट ऑफ cos of square root of x आणि बाय कॉम्पोजिशन dt by dx of square root of x तर असं ते व्यवस्थितपणे मिळेल आणि मग चलो शेवटच्या स्टेपला तर दॅट इज मायनस साइन ऑफ x व्यवस्थित बघायचं 2 टाइम्स स्क्वेअर रूट ऑफ cos of x प्लस तर प्लस नाही आता मायनस घेऊया इथं मायनस साइन ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय तर सी दॅट square root sin of square root of x divided by 2 times square root of cos of square root of x आणि परत त्या वर्गमूळात x चा डेरिव्हेटिव्ह आला 1/2 times square root of x तर अशा रीतीने तर dy by dx तुम्हाला प्राप्त होईल तर इन दिस वे ट्राय दॅट एक्झाम्पल्स वेल त्यानंतर नेक्स्ट टॉपिक 8 बघू हां तर आता आहे लॉगच्या स्वरूपात आहे लॉग ऑफ काय अडचण नाही जसं आहे तसं चालायचं आहे लॉग ऑफ sec x plus that of the tan x similar give that of the name y log of sec x plus that of the tan x dy by dx equal to dt by dx of जसं आहे तसं चला from that of the left to right inner to outer bracket that is a tan of x बरोबर आणि मग आता बघूया प्रथम लॉग आहे आणि नंतर बेरीज आहे या बेरजेचं लॉगच्या स्वरूपात एक्सपान्शन होत नाही बरोबर आणि मग लॉग आहे म्हणून 1 upon कोण sec x plus tan x कंपोजिशन प्रमाणे dt by dx of that addition sec x plus tan x that are simple function you can take direct derivatives मग sec x चा डेरिव्हेटिव्ह आला तुमचा sec x tan x बघा त्यानंतर tan x चा आला त्या ठिकाणी sec square of x सगळे सूत्र लक्षात ठेवायचे बरोबर मिळतं आणि हे छेदस्थानचे फंक्शन रिमेन ॲज इट इज sec x plus that of the tan x मग इथं स्वरूप देण्यासारखं आहे कारण sec x कॉमन येते त्याला कॉमन घेऊ दॅट इज इक्वल टू sec x इनटू ब्रॅकेट इथं राहिलं त्या ठिकाणी tan x आणि इकडे आहे तुमचं sec x कारण तिथं स्क्वेअर होता आपण sec x कॉमन घेतला आणि मग बघा डेरिव्हेटिव्ह किती व्यवस्थित याला परत असं लिहिलं तरी चालतंय tan x plus that of the sec x प्लस साइन आहे साइड चेंज करू शकता आणि मग शेवटी डेरिव्हेटिव्ह बघा दॅट इज dy by dx equal to that two brackets are cancel remains that of the sec x त्यानंतर तर असे ते उदाहरण मिळवा डू दॅट प्रॅक्टिस राइट सॉल्व इन युअर नोटबुक and then we can confirm that हां टेक इट पुढचं बघूया 1 plus sin of x डिग्री बघा डिवाइडेड बाय 1 minus sin of x डिग्री तर दॅट इज आवर y आणि आता इथं काय करायचं ते बघा तर सी दॅट now in generally that angle x in our trigonometry is in that of the radian nature नेहमी आपला अँगल हा त्या रेडियन मेथड मध्ये असतो परंतु जर त्यांनी डिग्री मध्ये दिला तर तुम्हाला त्या डिग्रीचं रूपांतर प्रथम रेडियन मध्ये करावं लागेल बाय दॅट ऑफ द फॉर्म्युला व्हिच ऑफ दॅट x डिग्री इक्वल टू
x into pi upon 180 रेडियन. बरोबर. तर ह्या सूत्राप्रमाणे जायचा. रेडियन म्हटलं की पाय ॲट द न्यूमरेटर, डिग्री म्हटलं की 180 ॲट द न्यूमरेटर. आणि त्याचा उपयोग करायचा. इथं जर डायरेक्ट तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह घेतला तर यू आर बिकम्स रॉंग. कारण तुमचा अँगल तो डिग्रीमध्ये दिला आणि हे कधी लक्षात ठेवायचं. बरोबर. आणि मग आता त्याचा उपयोग करू. तर प्रथम त्या भाषेनं बदलू, म्हणजे वायचं तर रूपांतर आता रेडियनमध्ये करू. देअरफॉर y इक्वल टू 1 प्लस साइन ऑफ, मग याचे रेडियन किती आले तुमचे? पाय टाइम्स x अपॉन 180 रेडियन दिलं तरी चालेल. आणि मग 1 मायनस साइन ऑफ पाय x अपॉन 180 रेडियन. तर हे झालं त्या डिग्रीचं, x डिग्रीचं रूपांतर पाय अपॉन 180 x टाइम्स रेडियन मध्ये. आणि आता डेरिव्हेटिव्ह घ्यायला आपण मुक्त. and therefore dy by dx equal to same way dd by dx of कंस पाहिजे sin of pi x upon 180 radian divided by 1 minus sin of pi x upon 180 radian. That bracket complete. त्यानंतर आता बघा, that is equal to same technique. Denominator function as it is 1 minus sin of pi x by 180 into dt by dx of 1 plus sin of pi x by 180. बरोबर. मायनस साइन इथं देऊ. मायनस आता न्यूमरेटर आहे तसा 1 plus sin of pi x upon 180 into dt by dx of, आता तुमच्या डिनॉमिनेटरचा डेरिव्हेटिव्ह 1 minus sin of pi x by 180 ब्रॅकेट कंप्लीट. आणि त्या सर्वांना डिवाइडेड आहे इथं देतो 1 plus sin of pi x by 180 ब्रॅकेट स्क्वेअर. तर असं ते आला. आणि मग आता बघू, तर दॅट इज इक्वल टू सी दॅट. मग आता पहिला ब्रॅकेट आपला आहे तसाचा 1 मायनस साइन ऑफ pi x by that of the 180 into another bracket. आता डेरिव्हेटिव्ह बघा, dd by डायरेक्ट घ्यायचा. आता एक कॉन्स्टंट फंक्शन 0 आलं. साइन चा डेरिव्हेटिव्ह cos of pi x by 180 आणि परत pi x by 180 चा डेरिव्हेटिव्ह pi upon 180. बरोबर. कारण x चा 1, तर त्याप्रमाणे विचार करा म्हणून इथं मी त्याला दिलंय. त्यानंतर मायनस साइन 1 प्लस साइन ऑफ pi x upon 180 into परत आता कोणाचा डेरिव्हेटिव्ह आहे 1 मायनस चा, त्यामुळे इथं असणार तुमचं मायनस साइन. 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 आला. साइन चा डेरिव्हेटिव्ह cos, अँगल होता pi x by 180 आणि परत x ला सहगुणक आहे म्हणून त्यानं गुणा pi upon 180 डिवाइडेड बाय छेदस्थानी काही नको 1 plus sin of pi x by 180 ब्रॅकेट स्क्वेअर. तर असे ते उदाहरण आल्या. दॅट इज इक्वल. मग आता याच्यात थोडंसं विचार करायचा. मग पाय अपॉन 180 कॉमन आहेत, त्यांना पण इकडे घेऊ आणि यांचा पण विस्तार करू, म्हणजे थोडंसं काहीतरी मिळेल. तर पाय अपॉन 180 इंटू ब्रॅकेट. तर दोन कामं करायची, यानं पण याला गुणायचं आणि वजाबाकीचा पण विचार करायचा. मग याने याला गुणूया cos of pi x by 180 बरोबर मायनस साइन ऑफ pi x by 180 into cos of pi x by that of the 180. इथं रिमूव्ह करू. तर असे ते हायर एक्झाम्पल्स वी कॅन कलेक्ट वेल. किती मोठे असू द्यात. झालं. याचा गुणाकार आला. आता यानं गुणायचा. इथं मायनस साइन आहे. मायनस मायनस तुमचे झाले प्लस. त्या ठिकाणी cos of pi x by 180 आणि इथलं पण साइन प्लसच. साइन ऑफ pi x by that of the 180 आणि pi upon 180 तर आपण कॉमन घेतले. आपला डिनॉमिनेटर आहे तोच. किती मोठी फंक्शन असू द्या व्यवस्थितपणे चला. यूज दॅट फॉर्म्युला वेल. साइन ऑफ pi x by 180 ब्रॅकेट स्क्वेअर. आणि मग कोणतरी कॅन्सल होत आहे. विचार एक मिनिट. इथं साइन cos न मल्टिप्लाय केलं पण इथं गुणायचं राहिलं ना. वजा वजा अधिक आले. बरोबर. आणि हे तर राहिलं दॅट इज cos of pi x by that of the 180. मग आता कोण कॅन्सल होत आहे बरं बघा. ह्या टर्म्स कॅन्सल होतात कारण अपोजिट साइन
टर्म्स आर सिमिलर, कॅन्सल इट, आणि मग यांचा गुणाकार इथं येतोय, इथं देतो दॅट इज इक्वल टू, म्हणजे झाले 2 टाइम्स म्हणजे 2 पाय अपॉन 180. नंतर स्वरूप देऊया 2 पाय अपॉन 180 टाइम्स cos of pi x by that of the 180 divided by 1 minus sin of pi x by 180 bracket square. आणि किती व्यवस्थित डेरिव्हेटिव्ह आला बघा. आणि मग आता काम संपलं. याचं रूपांतर पाय बाय 90 मध्ये करा. पाय अपॉन 90 टाइम्स cos of pi x by that of the 180 divided by 1 minus sin of pi x by 180 bracket square. तर असा तुमचा डेरिव्हेटिव्ह मिळेल dy by that of the x. तर in this way that examples are not well. Try independently, थोडस विचार करायचा ऑपरेशनचा त्याचा, आणि प्रत्येक शब्दाने शब्दाचा डेरिव्हेटिव्ह मिळवता येतो. त्यानंतर तरी बरेच उदाहरण आहेत. तर टेक नाव आता एक्सप्लेनेशन मध्ये जाऊ. e raised to 2x सिमिलर e raised to 2x minus e raised to minus 2x divided by similar e raised to 2x plus e raised to minus 2x, that is now our y. बरोबर. तर बघा आता आपल्या प्रथेप्रमाणे परत dy by dx अप्लाय करा. dy by dx equal to dt by dx of e raised to 2x minus that e raised to minus 2x divided by e raised to 2x plus that e raised to minus 2x ब्रॅकेट कंप्लीट. आलं. आणि मग आता बघूया. तर आता न्यूमरेटरचा डेरिव्हेटिव्ह प्रथम, डिनॉमिनेटर आहे तसा बघा, फक्त साइनचा फरक आहे ना. e raised to minus 2x ब्रॅकेट पाहिजे, आणि मग इथं न्यूमरेटर डेरिव्हेटिव्ह dt by dx ऑफ, फक्त व्यवस्थित सिस्टमॅटिक लिहायचं. झालं. मायनस साइन इथं देऊ. आता न्यूमरेटर आहे तसा e raised to 2x minus e raised to minus 2x, आणि डेरिव्हेटिव्ह डिनॉमिनेटरचा dt by dx ऑफ e raised to 2x plus e raised to minus 2x, आणि त्या सर्वांना डिवाइडेड आहेच e raised to 2x plus e raised to minus 2x ब्रॅकेट स्क्वेअर. तर हा झाला पहिला क्वेश्चन रूला, म्हणजे गुणाकारात, भागाकारात, वजाबाकीत, बेरजे तुमच्या कंपोजिशनचा उपयोग झाला. दॅट इज इक्वल. आता इथं येऊ. तर बघा e raised to 2x plus that e raised to minus 2x तो ब्रॅकेट आहे तसा. आता डेरिव्हेटिव्ह बघू, डायरेक्ट घ्यायचं. e raised to 2x प्रमाणे e raised to 2x, आणि कंपोजिशन 2x चा डेरिव्हेटिव्ह परत आला तुमचा 2. त्यानंतर मायनस e raised to minus 2x आहे तसा, परत कंपोजिशन तुमचा डेरिव्हेटिव्ह आला वजा 2x चा वजा 2. तर ही काळजी घ्यायची, बाकी काही नाही. त्यानंतर मायनस e raised to 2x minus that e raised to minus 2x तो कंस पूर्ण. आता टर्म त्याच आहेत, फक्त साइन तुमचं बदललंय बघा. e raised to 2x into that of the 2 plus that e raised to minus 2x, परंतु वजा 2x चा डेरिव्हेटिव्ह इथं वजा 2, आणि हे लक्ष ठेवायचं. आणि that totally divided by e raised to 2x plus that e raised to minus 2x ब्रॅकेट स्क्वेअर. तर अशा रीतीने ते आला. आणि मग आता बघू काय घडतंय ते. तर इथे बघा हा ब्रॅकेट आहे तसाच राहील. e raised to 2x plus that e raised to minus 2x. त्यानंतर हे वजा वजा अधिक झाले, ते 2 कॉमन आले, इकडे घेऊ त्यांना आउटसाइड. आणि मग बघू बघा e raised to 2x वजा वजा अधिक e raised to minus 2x झालं. परत हे वजा साइन इथं, परत हे 2 कंबाईन आले, त्याचं इकडं 2 आले, तो ब्रॅकेट आहे तसाच. e raised to 2x minus that e raised to 2x into e raised to 2x, परत हे मायनस आहे ना, इथला आलं बघा, मायनस e raised to minus 2x, आणि वेल दॅट इज टोटली डिवाइडेड बाय e raised to 2x plus that e raised to minus 2x ब्रॅकेट स्क्वेअर झालं. आणि मग अशा रीतीने आता आपल्याला कंबाईन करायला चान्स आहे, वाव आहे. तर हे 2 इथं आले, याचा स्क्वेअर होणार, याचा स्क्वेअर होणार, आणि छेदस्थानी ते येणार. तर अशा रीतीने त्याचा डेरिव्हेटिव्ह तुम्हाला मिळेल. तर परंतु कसा,
तर सेम वे, तर सी दॅट आणि मग बघा हे दॅट इज इक्वल टू 2 टाइम्स पहिला ब्रॅकेट कोण आहे e raised to 2x प्लस दॅट e raised to minus 2x ब्रॅकेट स्क्वेअर हे वजा साइन इथं बघा मायनस e raised to 2x मायनस e raised to minus 2x ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस साइन आलाय मध्ये आणि ह्याचा स्क्वेअर झाला छेदस्थानी आपला आहे तेच e raised to 2x प्लस दॅट e raised to minus 2x ब्रॅकेट स्क्वेअर आणखी याचा तुम्ही स्क्वेअर करून वगैरे सिंप्लिफाय करू शकता त्यानंतर तर वेन एक्झाम्पल्स दीज आर किती मोठ्या फंक्शन आपण डिस्कस करतोय तरी सुद्धा ते डेरिव्हेटिव्ह व्यवस्थित मिळतात म्हणून ते 13 सूत्र व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे डू नॉट गेट दॅट ऑफ द एनी डिफिकल्टी ट्राय इंडिपेंडेंटली त्यानंतर लॉग ऑफ परत लॉग आला आता बघू लॉग ऑफ tan cube of x बघा into sin raised to 4 of x म्हणजे पॉवर आहे का त्या into x square plus 7 ब्रॅकेट raised to 7 आणि परत कंस पूर्ण तर आता इथे मात्र लॉग अप्लाय आहे आणि मग एक उदाहरण होतं बघा तुमच्या आताच आपण ऑब्झर्व केलं लॉग ऑफ सम टू फंक्शन्स आणि इथे काहीतरी फंक्शन होते तिथे आपण लॉगचा उपयोग केला नाही लॉज ऑफ लॉगरिथमचा पण बेरजेसाठी लॉगचं विभाजन नाही होत दॅट रूल्स आर लॉग ऑफ a into b असं होतं ते लक्ष ठेवायचं दॅट इज लॉग ऑफ a प्लस दॅट लॉग ऑफ b आणि इथं जर त्या a आणि b चा भागाकार असेल तर इकडं काय येते त्यांची वजाबाकी आणि हे लॉज ऑफ लॉगरिथम उपयोगालाच येतात तर ते हेल्प टू अस ते आपल्याला मदतच करतात त्यानंतर आणि मग आता लॉग आहे प्रॉडक्ट आहे आपण बेरजेत येऊ पण गुणाकारापेक्षा बेरजेची प्रक्रिया सोपी आणि अगोदर y चं सिंप्लिफिकेशन करायचे बघा मग प्रथम प्रॉडक्ट आहे बघा त्या नियमानुसार लॉग ऑफ डेरिव्हेटिव्ह नाही अजून फक्त लॉग चा उपयोग करतोय आपण प्लस गुणाकार होता म्हणून प्लस लॉग ऑफ sin raised to 4x परत गुणाकार आहे परत प्लस साइन लॉग नंतर एकदम सोपं होणार x square plus 7 ब्रॅकेट raised to 7 झाला अजून 4 भाव आहे त्यानंतर दॅट इज इक्वल टू देअरफॉर y इक्वल हे y चे स्वरूप आहे परत इथं क्यूब आला म्हणजे बाय लॉज ऑफ लॉगरिथम दॅट कम्स मल्टिपल बरोबर मग 3 टाइम्स दॅट लॉग ऑफ tan x बघा किती सोपं झालं प्लस 4 टाइम्स लॉग ऑफ sin x प्लस 7 टाइम्स लॉग ऑफ x स्क्वेअर प्लस दॅट ऑफ द 7 मग याच्या पुढे काही उपयोग नाही अप्लाय करून लॉगचा कारण बेरजेला वजाबाकीला लॉग अप्लाय करता येत नाही त्याला आहे तसं घ्यावं लागतं आणि मग डायरेक्ट देऊ आता तर आपण आता हायर स्टेजला आहोत dy by dx इक्वल टू 3 सह गुणा स्टेप बाय स्टेप चला आता dy by dx सुद्धा म्हणायची काही गरज नाही लॉग नुसार 1/tan x आणि tan x नुसार sec square of x आणि परत x नुसार म्हटलं तरी तो 1 येतो दॅट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x इज दॅट ऑफ द 1 झालं त्यानंतर प्लस 4 टाइम्स about that of the log 1/sin sin चा डेरिव्हेटिव्ह cos of x बघा किती छान प्लस दॅट 7 टाइम्स 1/x स्क्वेअर प्लस 7 आणि x स्क्वेअर चा डेरिव्हेटिव्ह आला तुमचा 2x तर असं ते मिळाला आणि मग त्याला शक्य तेवढं सिंप्लिफाय करण्याचा प्रयत्न करू दॅट इज इक्वल टू म्हणजे इथं काय कॅन्सल होणार नाही ते आहे तसं कॉल करू 3 टाइम्स sec square of x upon tan x लिहिताना शेवटी व्यवस्थित द्या तुम्ही प्लस विचार करायचा थोडासा 4 टाइम्स मग cos अपॉन sin आहे याचा अर्थ ते cot of x लगेच सरळ द्या त्यानंतर इथं बघा 7 2 14 येतात आहे 14 टाइम्स x आणि छेदस्थानी आले तुमचे x स्क्वेअर प्लस 7 दॅट इज आवर dy बाय dx म्हणजे गुणाकाराच्या ऐवजी बेरीज आले तर आपला डेरिव्हेटिव्ह हा लॉग असेल तर नाहीतर नव्हे तर नोट दॅट थिंग्स वेल त्यानंतर आता भागाकाराचा एक बघू तर तुम्ही घरी उदाहरणं सोडवणं हे फार महत्वाचं आहे कारण आता तुम्ही काही समोर नाही तर तुमच्यावरतीच ते सगळं अवलंबून आहे तर सी दॅट आता आणखी एक बघू लॉग ऑफ बघा परत लॉग आहे आणि आता स्क्वेअर रूट आलं तर तुम्हाला स्वरूप देण्याची प्रक्रिया माहित पाहिजे
1 minus cos of 3x divided by 1 plus cos of 3x. 1 plus cos of 3x, that is our y. Now first simplify. मग log आहे हा, वर्गमूळ आहे, याचा अर्थ ह्या फंक्शनला वर्गाच्या भाषेत स्क्वेअरच्या स्वरूपात जर आपण एक्सप्रेस करू शकलो तर आणखी आपलं वर्गमूळ नाहीसं होईल. आणि मग त्या सूत्रांचा उपयोग करू. लॉगचा अजून नाही हा, तर लॉग ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस कॉस ऑफ 2 थीटा काय असतं, 2 टाइम्स साइन स्क्वेअर थीटा. काय म्हटलं मी, that formula are 1 minus cos of 2 theta equal to 2 times sin square theta आणि प्लस असेल तर 2 times cos square theta. म्हणजे इथं जो डबल अँगल आहे त्याच्या निम्मा इथं होतो. मग इथं अँगल किती आहे तुमचा 3x, म्हणजे इथं किती होणार त्याच्या हाफ 2 times sin square of 3x by 2. आणि काळजीपूर्वक बघायचा, काही नाही त्याच्यात. इथं 2 थीटा होता, इथं थीटा, मग तिकडे अँगल 3x असो, 11x असो, 22x असो, कितीही असो हा प्लस आणि 1 प्लस ला असतं कॉस. म्हणून तर ते उदाहरण आलं की पटकन लक्षात आलं पाहिजे. त्यासाठी उदाहरणं सोडवणं हाच पर्याय. डू नॉट रीड दॅट. उदाहरणं कधीही वाचायचे नाही, तर ते सोडवायचे ऑन पेपर किंवा आपल्या साध्या पेपर कागदावरती सोडले तरी चालते. त्यानंतर दॅट इज इक्वल टू, मग आता सोडून देऊया लॉग ऑफ. बघा इथं 2 ला 2 कॅन्सल झाले, स्क्वेअर आहे, वर्गमूळ आलं, किती व्यवस्थित मिळतंय बघा. दॅट इज sin 3x by 2, त्याचं वर्गमूळ आलं cos 3x by 2 ओव्हर परत अँगल समान आहे 3x by 2 3x by 2 sin अपॉन cos आणि म्हणून आलं log of tan of 3x by 2. वेल किती अवघड दिसत होतं सुरुवातीला, पण नंतर एकदम साधा आला. आणि मग आता आपण इथं y चं स्वरूप मिळालं. आता आपण dy by dx कडे जाऊ. and therefore dy by dx equal to similar composition is very useful there. किती नेचरच्या फंक्शनचा आपण विचार केला. tan of 3x by 2 ब्रॅकेट कंप्लीट. आणि मग आपल्या नियमाप्रमाणे प्रथम log म्हणून 1 अपॉन tan of 3x by 2 into dd by dx of tan of 3x by 2. जो पर्यंत येत नाही इथपर्यंत आपण तोपर्यंत मिळवत चालायचं. दॅट इज द कॉम्पोजिशन. त्यानंतर हे 1 अपॉन tan of 3x by 2 आहे तसे जे लॉग नुसार मिळाले होते हा. त्यानंतर tan चा व्हॅल्यू कोण येतो sec स्क्वेअर ऑफ 3x by 2 आणि परत येणार इथं देतो dd by dx of 3x by 2. असं हे कॉम्पोजिशन उपयोगात आणा. 3x by 2 काम संपलं. that is equal to, मग आता 3x by 2 चा डेरिव्हेटिव्ह 3 by 2 कॉन्स्टंट, x चा डेरिव्हेटिव्ह 1, इथं त्याला देऊ 3 टाइम्स दॅट sec स्क्वेअर ऑफ 3x by 2 डिवाइडेड by 2 टाइम्स tan of 3x by 2, that is our dy by dx. अशा रीतीने तो डेरिव्हेटिव्ह एकदम व्यवस्थित मिळतो. आणि ठरलेले उदाहरण असतात, त्यासाठी तुम्हाला सूत्रांचा उपयोग व्यवस्थितरित्या करणं उपयोगीच आहे. मिळालं. त्यानंतर तर आणखी एक आहे असंच लॉग ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ. अँगल बदललाय, फंक्शन पण वेगळे आहे. 1 मायनस साइन ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ एक्स. तर ह्या फंक्शन ठरलेले असतात. मग 3x ऐवजी 5x आलं, 6x आलं तरी तेच सूत्र येतील. तेव्हा 11वीतलं थोडंसं विचार करायचा. त्यानंतर मी इथं पण विचार करू. आता लॉग ऑफ परत वर्ग आला तर आपला फायदा होणार आहे. लक्षात आलं. मग बघूया. तर एक इथं sin x आहे आणि मग आपल्याला आता sin x ला गुणाकाराच्या भाषेत सांगायचा. आणि आपल्याकडे सूत्र आहे बघा, sin of 2 theta equal to 2 times sin theta into cos theta. इथं डबल अँगल फॉर्म्युला आहेत ते. इथं 2 थीटा असलं तिथं थीटा येत आहे. मग मी 1 च्या ऐवजी आता ह्या थीटाच्या भाषेत एक्सप्रेस करतो. बघा इथं अगोदर मी ह्याला एक्सप्रेस करतो मायनस 2 टाइम्स sin x by 2 into cos x by 2. अँगल x by 2 आला. आणि ह्या दोघांच्या भाषेत 1 ला लिहायचं. याचा अर्थ आपलं असणार cos स्क्वेअर x by 2 प्लस sin स्क्वेअर x by 2. एक मिनिट तर व्यवस्थित देतो. म्हणजे तुमच्या लक्षात येण्यासाठी लिहिलं होतं.
आता 1 ला मी कसा लिहिलं cos स्क्वेअर x बाय 2 का x बाय 2 कारण याच्या निम्मा अँगल प्लस बाय फंडामेंटल आयडेंटिटी sin स्क्वेअर x बाय 2 मायनस 2 टाइम्स त्याला परत असं देऊ cos x बाय 2 into sin x बाय 2 डिवाइडेड बाय सिमिलर तेच परत cos स्क्वेअर x बाय 2 बघा वर्गमूळ कसं नाहीस होतंय ते प्लस sin स्क्वेअर x बाय 2 प्लस 2 टाइम्स cos x बाय 2 into sin x बाय 2 बरोबर दोघांची दुप्पट आल्या आणि मग इथं आपलं a वजा b आणि a अधिक b कंसाच्या वर्गाचं सूत्र येत आहे a च्या ऐवजी cos x बाय 2 b च्या ऐवजी sin x बाय 2 इथं मिडल टर्मच्या वजा साइन आलंय याचा अर्थ तो स्क्वेअर असणार cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि छेदस्थानी बघा हे स्वरूप पहिला नेहमी उपयोगाला येणार आहे लक्ष ठेवायचं एक मिनिट इथं मायनस साइन टर्मिनल टर्मला मायनस आहे इथं प्लस sin x बाय 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर झालं अजून स्वरूप संपलेलं नाही हा परत log ऑफ आता तुम्ही वर्गवून हेसं करू शकता आणि मग cos x बाय 2 मायनस sin x 2 पूर्ण वर्ग आहे त्याचं वर्गमूळ आलं cos x बाय 2 मायनस sin x बाय 2 डिवाइडेड बाय सिमिलर cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 हा अँगल आहे हा इथं ब्रॅकेट असला तर चांगलंच नसला तरी लक्ष ठेवायचं झालं परत अजून भागाकार नाही हा संपलेला बघा ह्या फंक्शनचं स्वरूप व्यवस्थितरित्या पाहिजे नेहमी उपयोगाला येईल त्यानंतर मग आता cos x बाय 2 म्हणजे हा तर भागाकार नाही करता येत मग थोडंसं आपण cos ने डिवाइड करू हा दोन्हीकडे न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला मग cos ने डिवाइड केलं cos x बाय 2 1 आले sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 tan x बाय 2 आले तसंच छेदस्थानी 1 प्लस tan x बाय 2 बघा हे झालं साधं रूपात आणि हे सुद्धा tan च्या भाषेमध्ये कोणतरी आहे परत बघूया log ऑफ मग 1 ला मी आता लिहितो tan ऑफ पाय बाय 4 म्हणजे 45 डिग्री मायनस दॅट हे लक्ष ठेवा डेरिव्हेटिव्ह एकदम साधा असणार आहे हे स्वरूप महत्त्वाचं आहे 1 मायनस tan पाय बाय 4 into tan x बाय 2 आणि मग हे आपलं आलं tan चं एडिशन फॉर्म्युली log ऑफ tan ऑफ अंशाचं साइन असतं पाय बाय 4 मायनस दॅट ऑफ द x बाय 2 तर ह्या उदाहरणाचं स्वरूप देणं आपलं काम होता त्या 1 ला कसं लिहिलं तो हेच उदाहरण ते असं पण विचारू शकतात 1 minus sin of 5x divided by 1 plus sin of 5x किंवा इथं प्लस साइन इथं मायनस साइन परंतु सूत्राचं नेचर असंच त्याच्या हाफ अँगल प्रमाणे यायचं आणि मग आता डेरिव्हेटिव्ह मिळवायला सोपं तर ऑब्झर्व हियर सी दॅट आता काय अडचण आहे एकदम साध्या नेचर मध्ये आला म्हणजे किती डिफिकल्ट फंक्शन होती परंतु सूत्राप्रमाणे दॅट बिकम द सिंपल आणि आता चला and therefore dy by dx equal to the परत dy by dx of step by step चला log of tan of pi by 4 minus x by 2 झालं त्यानंतर that is equal to मग log नुसार परत बघा आपली प्रक्रिया सुरू झाली कॉम्पोजिशन tan of pi by 4 minus x by 2 आणि परत स्टेप बाय स्टेप dy by dx of आता tan कडे जाणार आपण tan of pi by 4 minus x by 2 झालं त्यानंतर आता याचा काय अडचण नाही हे आहे तसंच हा tan of pi by अँगल ला ब्रॅकेट पाहिजे x by 2 into tan चा डेरिव्हेटिव्ह sec स्क्वेअर अँगल तोच pi by 4 minus x by 2 आणि मग त्या ब्रॅकेटचा परत डेरिव्हेटिव्ह आहे कॉम्पोजिशन pi by 4 minus x by 2 तर असं ते इन्क्रीज होत चालतात दॅट इज इक्वल मग त्या sec स्क्वेअरला इकडे घेऊ sec स्क्वेअर ऑफ pi by 4 minus x by 2 divided by tan of pi by 4 minus x by 2 हा कंस पूर्ण आणि आता ह्या ब्रॅकेटचा डेरिव्हेटिव्ह pi by 4 कॉन्स्टंट डेरिव्हेटिव्ह 0 आणि x by 2 चा आला -1 हा आणि दॅट इज द फायनल dy by dx तर in this way we can try that examples तर आणखी एक बघू आहे अजून थोडासा वेळ
तर लॉगचंच आहे म्हणजे लॉगचेच उदाहरणं आज संपून जातील. लॉग ऑफ a रेज टू कॉस ऑफ x डिवायडेड बाय x स्क्वेअर मायनस 3 ब्रॅकेट रेज टू 3 टाइम्स लॉग ऑफ x. तर लॉज ऑफ लॉगरिथमचा जास्त उपयोग होतो या. तर y इक्वल टू लॉग ऑफ, बरोबर. मग आता भागाकार आहे, लॉगच्या नियमानुसार वजाबाकी करा. डेरिव्हेटिव्ह नंतर साधे होते ना. हे सरळ मगाचं 2 उदाहरणाचं बघा, वर्गमूळ होतं कसं त्या ट्रिगोनॉमेट्रीचा वगैरे उपयोग घेतला. मग अगोदर बघा लॉज ऑफ लॉगरिथम नुसार लॉग ऑफ a रेज टू कॉस x मायनस लॉग ऑफ कंस पाहिजे छेदस्थानचं आता वजा झालं. लॉज ऑफ लॉगरिथम नुसार मी माझ्या मनाचं काही सांगत नाही, हे सगळं नियमानुसार आहे. झालं. दॅट इज इक्वल टू परत ही पॉवर आहे इकडं मल्टिपल येणार आणि किती सोपं झालं बघा. cos ऑफ x इंटू लॉग ऑफ a मायनस परत आणखी गुणाकार आहे त्यांची बेरीज होणार म्हणून आता कंस नाही या देत नाही, वाटल्याच देऊ नको परत तुमच्या मनात शंका. x स्क्वेअर मायनस 3 ब्रॅकेट रेज टू 3 प्लस दॅट लॉग ऑफ x. तर असं ही अवघड फंक्शन भागाकारात गुणाकार होता, त्याचं रूपांतर असं होत चाललं एकदम साध्या अर्थानं. त्यानंतर हे y चं स्वरूप आहे, अजून डिवाइड बाय x नाही. मग लॉग ऑफ a कॉन्स्टंट आहे त्याला इकडे घेऊया. cos ऑफ x आहे तसं. आता कंसाचा विस्तार करू. मायनस दॅट लॉग ऑफ x स्क्वेअर मायनस 3 ब्रॅकेट रेज टू 3 आणि हे परत मायनस लॉग ऑफ x. झालं. अजून एक आहे आपल्याला वाव, या 3 ला पण तुम्ही इकडे आणू शकता आणि हे इथं आपलं सगळं संपेल. सिम्प्लिफिकेशन ऑफ दॅट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ दॅट एडिशन ऑर सबट्रॅक्शन. आणि मायनस 3 टाइम्स लॉग ऑफ x स्क्वेअर मायनस 3 मायनस दॅट लॉग ऑफ x. तर फंक्शन होती कशी नियमानुसार, हे कसं त्याचं चेंजेस झाले ऑब्झर्व दॅट वे. आणि मग आता dy बाय dx घेऊ. therefore dy बाय dx इक्वल टू, तर सी दॅट. तर असं ते सोडवत चालायचं. कम्स वेल विथ कॉन्सन्ट्रेशन यू कॅन गेट दॅट वे. आणि मग आता डी बाय dx डायरेक्ट घेऊया. लॉग ऑफ a कॉन्स्टंट आहे, डी बाय dx ऑफ कॉस ऑफ x, बरोबर. त्या तिथलं मायनस साइन 3 कॉन्स्टंट आहे, डी बाय dx ऑफ लॉग. किती साधं झालं बघा. x स्क्वेअर मायनस 3 परत मायनस साइन डी बाय dx ऑफ लॉग ऑफ x इज दॅट. झालं. त्यानंतर आणि मग आता डेरिव्हेटिव्ह घ्या. कॉस चा डेरिव्हेटिव्ह येतो मायनस साइन म्हणून त्याला इकडे साइन दिलं. लॉग ऑफ a इंटू साइन ऑफ x हे वजा 3 आहे तसे. आता स्टार्ट लॉग नुसार 1 अपॉन x स्क्वेअर मायनस 3 आणि परत आता डी बाय dx म्हणायचं नाही, डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा. x स्क्वेअर मायनस 3 चा 2x त्यानंतर मायनस ह्या लॉग नुसार 1 अपॉन लॉग x आणि त्या लॉग नुसार त्या लॉगचा डेरिव्हेटिव्ह आला 1 अपॉन x. आणि मग आता स्वरूप देण्यासारखं आहे थोडंसं सिम्प्लिफाय करू. dy by dx equal to well examples that observe constantly and get. आणि इथं 3 2 6 झाले. 6x upon x square minus 3 आणि याला आहे तसंच या फक्त x इकडे घ्या. 1 upon x into that log of x. तर असा तो डेरिव्हेटिव्ह तुम्हाला मिळाला. तर we can stop there. तर काल जरा जास्त वेळ झालता, आज थोडं थांबू. अजून 2-4 उदाहरणं राहिलेत म्हणजे आपलं पहिलं एक्झरसाइज संपेल.